عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ زمانے والے کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، زبان ہلاتے اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں اتنے مذاہب ہیں جہاں لوگ پیدا ہوتے ہیں، جس دھرم کو مانتے ہیں، جس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیتے ہیں، وہ بولنا تک نہیں جانتے ہیں، کیسے چلنا چاہیے وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں، باتیں کیسے کی جاتی ہے وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں، کپڑا کیسے پہنتے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے، کیسے کھانا کھایا جاتا ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے، کیسے اپنے معاشرے میں وہ رشتے کو منسلک کرے، یعنی ازدواجی زندگی کو وہ بہتر بنائے، یہ بھی نہیں جانتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنے نبی کے ماننے والے، یعنی ہم مذہب اسلام کے اندر آنے والے لوگ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو کھاتے ہو اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ تمہیں کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ تو کھڑا ہو کر کھانا کھاتا ہے، اس لیے کہ تو جب چلتا ہے تو گدھوں کی طرح چلتا ہے، تو اپنے ہاتھ میں کھانا لیتا ہے، تو تجھے پتا نہیں ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ لیکن اب مذہب اسلام کے اندر مذہب اسلام ہمیں کھانے کا ڈھنگ بتاتا ہے، مذہب اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک انسان کو کھانا کیسے کھانا چاہیے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ کھنگال کر دیکھ لو اور اس سے کہو کہ بھائی پانی کیسے پیا جاتا ہے، وہ تجھے بتائے گا ایک بوتل پانی پی جا، 1 لیٹر پانی پی جا، تو جیسے چاہتا ہے ویسے پانی پی جا، تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن جب مذہب اسلام کی تاریخ کو پڑھو گے تو میرے اور آپ کے آقا اپنے چاہنے والے کو، اپنے ماننے والے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پانی کھڑا ہو کر نہیں پینا چاہیے، بلکہ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یعنی 1 سانس میں نہیں بلکہ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور جب پانی ختم کرو تو الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ ہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ طریقہ پوری دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بتاتا ہے، آپ چلیں گے کیسے؟ یہ پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ اپنے چاہنے والے کو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان سے پوچھو کہ بھائی راستہ کیسے چلتے ہیں، وہ بتائے گا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جب راستہ چلتا ہے اپنی نگاہ کو نیچی کرتا ہے، راستہ چلتا جاتا ہے، راستہ چلتا جاتا ہے، جب راستے پہ اسے اینٹ اور پتھر نظر آئے پھر وہ اسے اٹھا کر راستے سے باہر پھینک دیتا ہے، اس لیے پھینک دیتا ہے کہ اگر میں آنکھ والا گزر رہا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں پہنچی ہے، لیکن کوئی نابینا ادھر سے گزرے گا، کوئی دیوانہ ادھر سے گزرے گا، کوئی پاگل ادھر سے گزرے گا تو کہیں اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ مذہب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہاں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اتنا پاکیزہ اور اتنا ستھرا مذہب آپ کو پوری دنیا کے اندر نہیں ملے گا، اسی لیے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے تاریخ کو اٹھا کر آپ پڑھیں گے، اور جب یہ آپ معلوم کریں گے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس کی عظمت کا پرچم لہر رہا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پوری دنیا کے چاہنے والے لوگوں نے، یعنی مسلم معاشرے کا لوگ اگر مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا رہا ہے تو اس کی قیمت یہ ہے کہ وہ 35,000 لوگ ہیں، لیکن جب ان علماء کی مقدس موجودگی میں جو مقالہ پڑھتے ہیں، جو تحریر کرتے ہیں، جو مضمون پڑھتے ہیں، ان سے پوچھیں گے آپ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ 1 سال کے اندر میں جس دھرم کو اپنایا جاتا ہے وہ کوئی اور دھرم نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام ہے، جہاں 35,000 نہیں بلکہ 35 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں شامل ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس۔ ماشاءاللہ طبیعت آپ کی اچھی ہے نا، تو مچل کر ذرا کہیے یا رسول اللہ۔
शायर मोहतरम हजरत शहबाज कलकत्तवी साहब किबला की आमद है। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने किस्मत पे जितना नाजा हो वो कम है। अरे मुसलमान है आप जरा सोचे तो सही, आप किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया वाला हमें शराब पीता हुआ देखता है, दुनिया वाला हमें जब जुआ खेलता हुआ देखता है, जमाने वाला जब हमें नंगी और गंदी बातें करते देखता है, तो शायद वो ये अंदाजा लगाता है कि मजहब इस्लाम इसी की तरह है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मजहब इस्लाम इसका नाम नहीं है। मजहब इस्लाम किसी के गिबत करने की बात नहीं करता, मजहब इस्लाम किसी के बुराई करने की बात नहीं करता, मजहब इस्लाम शराब के अड्डों पर बैठकर शराब पीने की बात नहीं करता, मजहब इस्लाम चाय के दुकानों पर बैठकर किसी की बुराई करने की बात नहीं करता, बल्कि मजहब इस्लाम जब भी इंसान को जीना सिखाता है तो इंसानियत का दर्स देता है, यानी मानवता का बात बढ़ाता है, यज्ञ की बात करता है। यानी मेरे आका फरमाते हैं इन्नमल मोमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मजहब इस्लाम ने किसी को जात की बुनियाद पे, किसी को बिरादरी की बुनियाद पे ऊंचा और नीचा नहीं किया। यानी मजहब इस्लाम ने ये नहीं कहा ये फलाना जाति का है तो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर है, ये तुम सब में निचली जाति का है इसलिए तुम सब में सबसे नीचा है। नहीं मेरे भाई, आज इस सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर आप जाइए, मजहब इस्लाम तो भाईचारे की बात करता है, मजहब इस्लाम तो मानवता की बात करता है, मजहब इस्लाम तो यज्ञ की बात करता है। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं जो जीना नहीं जानते, जो चलना नहीं जानते, जो बोलना नहीं जानते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहो सुन्नी मुसलमानों कि तुम मुसलमान हो और सिर्फ मुसलमान नहीं हो बल्कि अपने आका का कलमा पढ़ने वाले हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब इस दुनिया में आए तो आपने ये नहीं कहा रब्बुल आलमीन से मौला मुझे मजहब इस्लाम में पैदा करना, आपने ये नहीं कहा रब्बुल आलमीन से कि मौला मुझे सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बनाना, आपने ये नहीं कहा परवरदिगार से ऐ मेरे मौला तो मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा करना जिसे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो सारे आलम का पूरा है, जो सारे कौनैन का मालिक है। आपने दुआ नहीं की, लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान आपके ऊपर है, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी नेमत से नवाजा कि आप उस आका की उम्मत में आए जिस पर पूरी दुनिया नाज करती है, जिस पर सारे नबी नाज करते हैं। हाँ, जो नबी नबियों का इमाम है, यानी आप जब पैदा हो रहे हैं और आपके घर में आजान देने के लिए इमाम साहब तशरीफ ले जाते हैं, आपके बाबा ने बुलाया है इमाम साहब को, आपके दादा ने बुलाया है खतीब साहब को, आपके दादा ने बुलाया है मौसिन साहब को, मौसिन साहब आपके घर में आते हैं और आने के बाद आपके दाहिनी कान में आजान देते हैं और आपके बाएं कान में तकबीर कहते हैं और कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी आपको ये पैगाम देते हैं ऐ आने वाला तू अपनी किस्मत पे जितना नाज़ा कर वो कम है, इसलिए कि जब मैदान हश्र कायम होगा सारे नबियों की उम्मत अपने खौफ से, अपने गुनाहों के खौफ से थरथरा रही होगी, कांप रही होगी, लेकिन कोई नबी किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम उस आका का कलमा पढ़ने वाले, हम उस नबी के दामन रहमत से वाबस्ता है जो आका अपने गुलामों को बुला रहे होंगे अपनी जानिब और पुकार कर कह रहे होंगे अना रहा अना रहा अना रहा, मेरे दामन करम में आजा। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस नबी ने न तो आपको दुनिया में पराया किया, न दुनिया से जाने के बाद कब्र में आपको पराया किया, न तो हश्र में आपको पराया छोड़ेंगे, यानी दुनिया में भी नबी के नाम के सत्ते में आपको इज्जत मिल रही है। जब आप मरकर कब्र में जाएंगे तो सुभान अल्लाह आपकी किस्मत का क्या कहना, आपके आका आपके कब्र में तशरीफ लाएंगे। दीवाना जो अपने आका को देखेगा मचल जाएगा, पुकार कर कहेगा, आला हजरत की ज़बानी कहेगा या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा ना तो कभी देखा है ना तो कभी सुना है, या रसूल अल्लाह आपकी शान इतनी बुलंद है कि आला हजरत कहते हैं लम याति नज़ीरों कफ़ी नज़री मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज को सरसू है तुझको शहे दूसरा जाना। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस
तबीन शहादत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो ज़बां जिनको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुत्सी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, कुल जहां मिलके और जो की रोटी के साथ उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके तलवों का धुआं है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने जमाने में ऐसा आका कहीं नहीं देखा जो आका आमना का लाल है। यानी आला हजरत कहते हैं काबे के बदरू को जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आका अता कीजिए उसमें जाया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आओ एक पंजाबी शायर कहता है, अपने आका की शान बयान करता है, और वो क्या कहता है, मुख चंदर बदर शाशानी है, माथे चमक दी लाड नूरानी है, काली सुल्फते अख मस्तानी है, मखमूर आकी हिलमत भरिया, इस सूरत नू में जाना था, जानन के जाने जहाना था, सच आका थे रब्दी में शाना था, जिस शान तू साना सब बनिया सुभान अल्लाह। मा अजवाला था, मा अहसना था, मा अकवाला था। यानी शायर, यानी अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो पूरा मजमा इस्तकबाल करना कि आला हजरत ने दुनिया के तमाम शायरों को एक जगह रखकर अपनी शायरी बताई और कलम को उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि धुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर शेर नेतान, हजरत अल्लामा आफ्ताब आलम ग़यासी, सुन्नत कॉन्फ्रेंस। बात अच्छी लग रही है आपको तो जरा दोनों हाथ उठाकर कहे ना या रसूल अल्लाह। आपका बोलना हमारे लिए इस वक्त इंजेक्शन का काम करेगा, यानी वो विटामिन वाले इंजेक्शन। इसलिए आपसे कहता हूँ बोलो जरूर, अगर तुम बोलोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हारा रोब दबदबा रहेगा। जिस दिन तुम खामोश हो जाओगे ज़बानें काट दी जाएगी, और जिस दिन बोलोगे मैदान भी तुम्हारा होगा, ये पूरी कायनात तुम्हारा। इसलिए मेरे भाई, आपने नहीं कहा अल्लाह से ऐ मेरे मौला मुझे अपने आका की उम्मत में पैदा करना, लेकिन रब का कितना बड़ा एहसान आपके ऊपर है। आंखें खोलते हैं आप, क्या देखते हैं? मैं किसी ऐसे वैसे मजहब के अंदर नहीं आया, मैं किसी ऐसे दुनिया के मानने वालों के दरमियान नहीं आया जो बूतों की पूजा करता है, जो दरिया को खुदा मानता है, जो शजरो हजर को खुदा मानता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मजहब के अंदर पैदा हुए हैं तो ये ऐलान करके कहता है कि मेरा मालिक, मेरा खालिक कोई और नहीं है, बल्कि वो तन्हा रब्बुल आलमीन है, जिसे ये कहा जाता है कुरान के अंदर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हम उस रब के मानने वाले हैं जो ये पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का तन्हा मालिक है, और वो कामिल कुदरत वाला। हाँ, इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, अपने किस्मत पे जितना नाजा हो आप ना वो कम है, लेकिन आज आपके जो रवैये है, आज आपका जो अखलाक है, आज आपकी जो जिंदगी है, इसे बदलने की जरूरत है, इसे बेहतर बनाने की जरूरत है। हाँ, आज
हमारी बातों से नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं, आज हमारे पहनावों से नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं, आज हमारे माशरे के अंदर अपना भाई अपने भाई से कई कई सालों तक बात नहीं करता है, उसके घर नहीं जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो मजहब इस्लाम जो पूरी दुनिया को मानवता और एकता की बात बताता है, अब तो मजहब इस्लाम का मानने वाला अलग होकर जिंदगी गुजार रहा है, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। मेरे अजीजों में आपको कहना चाहूंगा, आज हमारे नई नस्ल के बच्चों ने जो अपने अंदर खराबी पैदा की है, वो खराबी ये है कि आज हमारी नई नस्ल का बच्चा आज शराब पीता हुआ नजर आता है, आज जुआ खेलता हुआ नजर आता है। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ ओ नौजवानों, तू तो अपने नबी की उम्मत में पैदा हुआ, तू कैसे दुनिया वालों की नकल करने लगा, तू कैसे दुनिया वाले को अपना सब कुछ मानने लगा। अरे तू तो मुसलमान है, शराब तेरे लिए हराम है। हाँ, गौर करे, 5 मिनट की गुफ्तगू खत्म करूंगा, परेशान न हो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे और आपके आका के एक गुलाम है जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। गौर कीजिएगा तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस को रिवायत फरमाते हैं, और वो क्या फरमाते हैं, हमारे और आपके आका ने 10 शख्सों पर लानत फरमाई। वो कौन 10 शख्स है जिन पर मेरे आका ने लानत फरमाई? तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मेरे आका ने कहा कि जो शराब पीता है उस पर भी मेरी लानत है, जो शराब बेचता है उस पर भी मेरी लानत है, जो शराब खरीदता है उस पर भी मेरी लानत है, जिसके लिए शराब खरीदी जाती है उस पर भी मेरी लानत है, जिसके पास शराब लेके जाया जाता है उस पर भी मेरी लानत है, जो शराब के पैसे खाता है उस पर भी मेरी लानत है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे और आपके आका ने फरमाया कि शराब हर बुराई की असल है। मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, आज अमीर आदमी, आज पैसे वाला आदमी, आज ऑफिस में नौकरी करने वाला आदमी जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाता है तो ये देखता है पैसा कितना कमाता है लड़का, लड़के के पास नौकरी है कि नहीं है, लड़का डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है कि नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की मुबारक महफिल से आपको ये पैगाम लेकर जाना है, मेरे भाई, आप डॉक्टर देखे, आप ऑफिस में काम करने वाला देखे, आप इंजीनियर देखे, आप प्रोफेसर देखे, लेकिन जरा आप उस लड़के के बाप से ये पूछे कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, बात समझ में आती है, तेरा बेटा इंजीनियर है, बात समझ में आती है, तेरा बेटा प्रोफेसर है, बात समझ में आती है, लेकिन ये बता तेरा बेटा शराब पीता है कि नहीं पीता है? अगर आपने उससे पूछ लिया कि उसका बेटा शराब पीता है कि नहीं पीता है, उसने ये कह दिया कि हाँ मेरा बेटा शराब पीता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर होगा लात मार के चले आना, इंजीनियर होगा लात मार के चले आना। क्यों? इसलिए कि मैंने बड़े बड़े लोगों को, अपनी शहजादी जिसको वो 18 सालों तक 20 सालों तक अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर पालता है, उसको अपने सीने से लगा कर रखता है, अपने जिगर के टुकड़े के हर नाज़ो नखरे को झेलता है, यानी पूरी दुनिया के लोगों को बताता है कि बाप वो होता है जिसके लिए बेटी सबसे बड़ी कीमती दौलत होती है। लेकिन जब वो किसी शराबी के हाथ अपने बेटी का रिश्ता कर देता है, वो शराबी जब शराब पी कर आता है, अपनी बहू को, अपनी बीवी को मारता है, उसे गाली देता है, उसकी जिंदगी को जहन्नम बनाकर छोड़ देता है। गौर कीजिएगा तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बेटी के लिए आपके दामाद की जमीन माने नहीं रखती है, उसकी दौलत माने नहीं रखती है, उसके गाड़ी बंगले माने नहीं रखते हैं, आपकी बेटी के लिए उसके शौहर की मोहब्बत माने रखती है, आपकी बेटी के लिए उसके शौहर ने जो उसको इज्जत दी है वो माने रखती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मजहब इस्लाम ने शराब को हराम इसलिए करार दिया ताकि पूरी दुनिया को पाकीज़ा बनाया जा सके, इस्लाम के मानने वालों के दिलों के अंदर से शराब जैसी बुरी चीजों को हटाकर इंसानियत को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि मैंने बहुत सारे अखबारों में ये बातें पढ़ी है कि एक अमीर बाप की बेटी जब किसी शराबी से शादी कर लेती है तो वो शराबी के परेशान करने की वजह से जहर खा के अपनी जान दे देती है, वो पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है, वो नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है और वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो ऐ अमीर बाबू, ऐ पैसे वाले करोड़पति साहिब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिगर के टुकड़े को देना तो किसी गरीब के घर में दे देना, लेकिन किसी डॉक्टर
ہے کل وہ اس کی عزت نہ کرے. ہاں آخری جملے میرے تقریر کے یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شراب مذہب اسلام کے اندر کس لیے حرام ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام نے شراب کو کیوں حرام قرار کے پوری دنیا کو بہتر بنایا. یہ آخری جملے میرے تقریر کے غور سے سنیے گا نوجوانوں. اپنے جگر کو اپنے دل میں آپ کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے اسے کھول کر سنیے گا. ایک نوجوان آدمی ہے مسلمان ہے وہ فلائٹ کے اندر وہ سفر کر رہا ہے. جب وہ فلائٹ کے اندر انڈیا سے باہر جاتا ہے کئی گھنٹے کا راستہ ہے یعنی 10 سے 12 گھنٹے کا راستہ ہے. ایئر ہوسٹس اس نوجوان مسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے بھائی ایک شراب کی وسکی لے لو اور اسے پی لو. جب تم شراب پیو گے تجھے نیند بہتر آ جائے گی. جب تم شراب پیو گے تمہیں تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تمہاری زندگی بہتر طریقے سے تمہارے سفر کٹ جائیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے ہمارے اور آپ کے جیسا نوجوان ہوتا جیسے دیکھتا شراب کے وسکی اس کے سامنے ہے منہ کھولتا چبا چب پینے لگتا وہ اور مانگنے کی ڈیمانڈ کرتا. لیکن اس نوجوان نے کہا میرے بہن مسلمان شراب نہیں پیتا ہے. اس نے کیا کہا مسلمان شراب نہیں پیتا ہے. غور کیجئے گا اس جملے پہ. اس لڑکے نے یہ نہیں کہا عبد الماجد شراب نہیں پیتا ہے. اس لڑکے نے یہ نہیں کہا عبد الخالق شراب نہیں پیتا ہے. اس لڑکے نے یہ نہیں کہا کہ شاداب شراب نہیں پیتا ہے. اس لڑکے نے یہ نہیں کہا مولانا فلاں صاحب شراب نہیں پیتے ہیں. بلکہ اس لڑکے نے یہ کہا نوجوان نے یہ کہا کہ مسلمان شراب نہیں پیتے ہیں. مسلمان شراب نہیں پیتے ہیں. اس ایئر ہوسٹس نے کہا میرا بھائی شراب پی لو. شراب پیو گے 12 گھنٹے کا سفر ہے آسانی سے تجھے نیند آ جائے گی. تیرے سفر جلدی ختم ہو جائیں گے. تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. نیند تجھے بہتر آئے گی. غور کیجئے گا میرے تقریر کے آخری جملے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس نوجوان مسلم نے کہا میری بہن اگر شراب ہماری زندگی میں اتنی ہی ضروری ہے تو تو ایسا کر جو فلائٹ کے اندر تیرا وہ ڈرائیور جو پائلٹ ہے جو جہاز کو اڑا رہا ہے تو ایسا کر اسے لے جا کر شراب کے وسکی دے اسے پینے کے لیے کہہ. تب جا کر اس ایئر ہوسٹس نے کہا کہ نہیں میں اس وقت اپنے پائلٹ کو شراب نہیں دوں گی پینے کے لیے. اس نوجوان مسلم نے کہا کیوں تم جہاز کے پائلٹ کو شراب نہیں دو گی پینے کے لیے. تو اس ایئر ہوسٹس سے اس کی آنکھ لگ جائے یعنی 250 لوگوں کی موت ہو سکتی ہے. یعنی پورے ایک کمپنی کے جو مالک ہے کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے جب آن ڈیوٹی پائلٹ ہو تو شراب نہیں دیا جاتا ہے. اس نوجوان مسلم نے تڑپ کر کہا تھا کہ تیرا ڈرائیور تیرا پائلٹ اگر آن ڈیوٹی ہے شراب نہیں پی سکتا ہے تو مسلمان 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 24 آور 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتا ہے وہ شراب نہیں پیتا ہے. پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. ارے مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت آفتاب عالم غیاثی. کیا سنا آپ نے مسلمان 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتا ہے. وہ شراب نہیں پیتا وہ شراب کو اپنی زبان سے نہیں لگاتا. اس لیے میرے مسلمان بھائی میرے نوجوان دوستوں میں آپ سے کہوں گا شراب تمہاری زندگی کو برباد کر دے گی. شراب تمہیں برائی کے تہانے پر لے جا کر کھڑا کر دے گی. شراب تجھے زنا کرنے پر مجبور کرے گی. شراب تمہیں سود خوری اور قتل و غارت پہ مجبور کرے گی. اس لیے مذہب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا تاکہ مسلمان جب ہمیشہ آن ڈیوٹی رہے گا تو وہ جانے گا میرے آقا کی عظمت کیا ہے. وہ جانے گا سنت مصطفیٰ کیا ہے. وہ جانے گا شان مصطفیٰ کیا ہے. وہ جانے گا سیرت مصطفیٰ کیا ہے. وہ جانے گا بابا کی عظمت کیا ہے. وہ جانے گا ماں کی عظمت کیا ہے. وہ جانے گا علماء کی عزت کیا ہے. وہ جانے گا پڑوس والوں پہ حق کیا ہے. یعنی پوری زندگی یہ کہتا رہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اور جب وہ دنیا سے جائے گا تو پوری دنیا کو وہ یہ پیغام دے گا. علامہ
کریے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے لوح و قلم۔ زندہ باد بھائی واہ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے، میرے بھائی اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ ہاں میں آپ کو کہتا ہوں صرف اپنے کپڑے کو صاف نہ رکھے، صرف اپنے پیر کی جوتی مہنگی نہ پہنو، اپنے ہاتھ میں گھڑی مہنگی نہ پہنو، اس دل کو بہتر بناؤ۔ یعنی تم مہنگے فیس واش خریدتے ہو کہ تیرے چہرے پر رونق آنے لگے، تم مہنگے کریم خریدتا ہے کہ تیرے چہرے پر شائننگ آنے لگے، جو کہ دنیا والے دیکھتے ہیں۔ تو میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، تو کبھی یہ سوچا کہ تیرا دل صاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے کبھی یہ سوچا کہ تیرے دل سے گندگی نکلے کہ نہیں؟ اس لیے کہ چہرے کو، کپڑے کو، مہنگی گھڑی کو، جوتے کو دنیا والے دیکھتے ہیں، اور تیرے دل کو دنیا والے نہیں بلکہ تیرا رب العالمین دیکھا کرتا ہے، تیرا پروردگار عالم دیکھا کرتا ہے۔ اس لیے تو اپنے کپڑے کو بہتر بنا یا نہ بنا، لیکن اپنے دل کو بہتر بنا، اپنی نیت کو بہتر بنا۔ اس لیے کہ نیت المومن خیر من عملی، تمہارے عمل سے بہتر تمہاری نیت ہے۔ اگر تو کوئی کام کرے گا، تیرے عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی تو وہ خرابی مانی جائے گی، اللہ رب العزت اسے قبول کرے گا تیری اچھی نیت کی وجہ سے، تیری نیت ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے نیت کا بہتر بنا، اللہ تیری زندگی کو کامیاب بنائے گا، تیری آخرت کو اللہ کامیاب بنائے گا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ملاقات ہوگی، پھر باتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو، ہمارے علماء کو، سبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔